సిటీ కేబుల్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం. నేను మీ శ్రీనివాస్. వార్తల్లోని వివరాలు చూద్దాం. భారతదేశాన్ని అగ్రగామిగా తీర్చిదిద్దేందుకు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ పాలన కొనసాగిస్తున్నారని కేంద్ర పాడి మత్స్యశాఖ మంత్రి పురుషోత్తమ రూపాలా పేర్కొన్నారు. బీజేపీ 9 సంవత్సరాల పాలనలో దేశం అభివృద్ధిలో దూసుకుపోతుందన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం వ్యవసాయ రంగానికి అగ్రపీఠం వేసిందని ఆయన ఈ సందర్భంగా కొనియాడారు. రైతులకు నానో యూరియాను అందించి 10 కోట్ల మంది రైతులకు పంట సహాయం ఇచ్చిన ఘనత కేవలం బీజేపీ ప్రభుత్వానిదేనన్నారు. వ్యాధుల నియంత్రణలో ప్రపంచ దేశాలు భారతదేశం వైపు చూస్తున్నాయని, కరోనా వ్యాక్సిన్ను 70 దేశాలకు పంపిణీ చేశామన్నారు. గ్రామాల అభివృద్ధికై సర్పంచ్ స్థాయి నుంచి నిధులు కేటాయించి పనులు జరిగేలా కార్యాచరణను రూపొందించామని తెలియజేశారు. టెక్నాలజీలో యువతకు ప్రోత్సాహం అందించి మేక్ ఇన్ ఇండియాతో విజయాలు సాధించామన్నారు. గ్రామస్థాయి నుండి కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాలని ఆయన నాయకులకు పిలుపునిచ్చారు. ప్రధాని మోడీ పారదర్శక పాలన కొనసాగిస్తున్నారని, అభివృద్ధికి బాటలు వేసే బీజేపీని ఆశీర్వదించాలని ఆయన కోరారు. రాబోయే ఎలక్షన్లో రామగుండం నియోజకవర్గంలో బీజేపీ పార్టీని బలోపేతం చేసే దిశగా పార్టీ కార్యకర్తలందరూ కృషి చేయాలని, రామగుండం నియోజకవర్గంలో బీజేపీ జెండా ఎగురవేయాలని తెలిపారు. सभी जिलों में कुछ 4-5 विधानसभा बाकी होंगी. बाकी सभी विधानसभा क्षेत्र में भी मेरा जाना हो गया है. सो कुल मिला के इस 4 लोकसभा क्षेत्र के मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ मेरा बातचीत हो गया है, मिलना जुलना हुआ है. इस बीच में कई और कार्यक्रम भी अपने आप जुड़ जाते हैं. पिछले दौर में मैं आया था तो यहाँ ओले गिर गए थे, कमोसमी बारिश हो गई थी और कुछ गांव में हम चले गए थे तो वहां खेतों में किसानों के सारी फसल नष्ट हो गई थी. वो वहां जाके हमने देखा था और मैंने वहां से राज्य सरकार को आगाह किया था कि किसानों को इस प्रकार का नुकसान का मुआवजा जल्दी से होना चाहिए और इसको सर्वे करके उसके नुकसान के हिसाब से राज्य सरकार को इसके साथ खड़ा रहना चाहिए. मुझे बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि पिछले दौर में फिर आया और फिर हमने वहां का पता लगाया तो उस पर कुछ प्रतिक्रिया नहीं है, कुछ किए ही नहीं है. और इस प्रकार की सरकार, असंवेदनशील सरकार, जिस किसान की पूरी फसल नष्ट हो गई हो उसके परिवार को कैसे आगे बढ़ाना, उसकी खेती बाड़ी को कैसे फिर से वो खड़ा होगा, उसकी चिंता करने का कोई उपक्रम हमें देखने को नहीं मिला. वो तो एक बिंदु है, ऐसे कई बिंदुओं पे यहाँ अपनी सिर्फ बातें बताते रहना, कुछ कहना कुछ करना, उसी प्रकार की जो राजनीति चलती है उन्हीं से लोगों को अवेयर करने का ये हमारा प्रवास योजना एक उपक्रम है. साथियों, आज इस विधानसभा क्षेत्र के आप प्रमुख लोग इधर बैठे हैं. कुछ सामाजिक नेतृत्व करते हैं, कुछ व्यावसायिक नेतृत्व करते हैं, कुछ अपने अपने क्षेत्र में कंट्रीब्यूट करने वाले लोग हैं, युवा वर्ग भी हैं, सीनियर सिटीजन्स भी हैं और बहनें माताएं भी हैं. सो एक प्रकार से सभी तबके के प्रमुख कार्यकर्ता इस बैठक में मौजूद हैं. मैं इनके सामने कुछ चित्र शाब्दिक रूप से बना के पेश करना चाहूंगा. इस देश में 14 से पहले एक ऐसी सरकार चल रही थी जिसके खिलाफ हर दिन एक नया कौभांड आता था, रोजाना एक कौभांड. मैं उस दिनों में नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हुआ करता था. बड़ा कोई ना कोई मसला आता रहता था और सरकार चलती रहती. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ लिया, उसी के साथ भारत सरकार में से ये बिचौलिए, ये भ्रष्टाचार, ये कमीशन, वो सभी दिल्ली से गायब होकर अपने अपने बिल में चले. आज 9 साल पूरे हो गए
प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बने हुए ये दूसरी टर्म का भी 9वां साल चल रहा है, मगर एक भी विपक्ष ने भी किसी आरोप लगाने में वो कामयाब नहीं रहे। पूरी पारदर्शिता से सरकार को चलाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिखा दिया। हो सकता है वो बता दिया। पूर्व प्रधानमंत्री जी का अफसोस था, श्रीमान राजीव गांधी जी जो अफसोस करते थे एज ए प्रधानमंत्री, वो अफसोस करते थे कि मैं दिल्ली से ₹1 भेजता हूं, यहाँ गांव में आते आते वो 15 पैसे हो जाते हैं। वो उनका अफसोस था। मैं इनको एलिगेशन नहीं मानता, मैं इनकी टीका भी नहीं करता। मैं तो ये मानता हूं एक मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी को पता लग गया कि मैं दिल्ली से रुपया भेज रहा हूं, इसकी हालत ये हो रही है, और तब पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक कांग्रेस का शासन था। उसी कालखंड में वहां से रुपया निकलता था, यहां आते आते 15 पैसा हो जाता था। उसके बाद अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री हुए, तो हमें उम्मीद थी कि राजीव जी का जो इश्यू है उनको वो एड्रेस कर देंगे। इनको भी 10 साल मिला, मगर कोई कार्यवाही करने का न कभी विचार हुआ, न कभी प्रयास हुआ। मेरा तो अनुरोध है कि देश के कांग्रेसियों को एक बार विनम्रता से हमारे प्रधानमंत्री जी का आभार मानना चाहिए कि उनके प्रधानमंत्री जी का जो समस्या था उसका निदान हमारे प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। अब दिल्ली से रुपया निकलता है, आपके गांव तक आ जाता है, उसमें से 1 पैसा भी आगे पीछे नहीं होता है। मुझे पिछले कौन से कार्यक्रम में वो सरपंच आ गए थे, భారతీయ జనతా పార్టీ మోడీ గారి నేతృత్వంలో వారు మనకు కోవిడ్ టైం అన్నా కానీ 80 కోట్ల మందికి 10 కిలోల బియ్యం ఇవ్వడము, మన మహిళలకు అందరికీ కూడా అకౌంట్స్ లో 500 రూపాయలు 24 నెలలు మన మోడీ సర్కార్ కేంద్రం నుంచి మనందరికీ నిధులు ఇవ్వడం జరిగింది. మీరు చూస్తున్నారు, గ్రామ పంచాయతీలు కూడా కేంద్రం నుంచే నిధులు వస్తున్నాయి కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి నిధులు రావటం లేదు. వెల్కమ్ వెల్కమ్. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మనకు ఎన్ని హామీలు ఇచ్చినాడు, డబుల్ బెడ్రూమ్ హామీ ఇచ్చినాడు. ప్రత్యేకంగా చర్చ చేసేటప్పుడు ఈ ధరణి పోర్టల్లో ఎన్ని కుంభకోణాలు ఉన్నాయో అందరూ కూడా చూస్తున్నారు. ప్రత్యేకంగా అన్ని నియోజకవర్గాలలో ఈ ఇసుక దందా, భూదందా గురించి ఈ ప్రజలకు ఏదైతే అందరూ నష్టపోతున్నారో, ప్రజలు ఎక్కడ పోయినా కానీ ఇదే చెప్తున్నారు, సార్ మాకు ఒక మంచి పరిపాలన కావాలి, ఈ రాక్షస పరిపాలన వద్దు అని చెప్పి చాలా మంది అడగడం చేసి. నేను కర్ణాటక ఎలక్షన్లో వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కర్ణాటక ఎలక్షన్లో అక్కడ చూస్తే అక్కడ ప్రజలకు 10-12 రూపాయలు డీజిల్ పైన ధర తక్కువ, మన రాష్ట్రం కన్నా. చాలా మంది ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ పెట్రోల్ డీజిల్ పోయించుకొని ఇక్కడికి వస్తున్నారు. అక్కడ చాలా చోట్ల కూడా మోడీ ఇల్లులు అందరూ కూడా కట్టడం జరిగింది. వారు ఈసారి అక్కడ నిత్యావసర ధరలు కూడా మన తెలంగాణ కన్నా తక్కువ ఉన్నాయి. ఈ ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ వస్తుంది. వచ్చే ఎన్నికలలో భారతీయ జనతా పార్టీని గెలిపించుకోవాలి, భారతీయ జనతా పార్టీని ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలని చెప్పి మనం అందరం ప్రయత్నం చేయాలి. ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ గెలిపించే బాధ్యత ప్రధానమంత్రి గారు మన భుజస్కంధాల మీద. ఆ బాధ్యతను మనకిచ్చినప్పుడు ఆ బాధ్యతను నిర్వర్తించే కార్యక్రమాన్ని మనం పకడ్బందీగా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క పార్లమెంట్ కలుపుతూపోతేనే దేశంలో మనకు అధికారికి వస్తారు. ప్రతి అసెంబ్లీని మనకు అందిస్తేనే రాష్ట్రంలో మనకు అధికారం వస్తారు. ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం చేసిన ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి. ఈరోజు ఏదైనా యాక్టివిటీ జరుగుతున్న ఈ రాష్ట్రంలో అంటే అది నేషనల్ హైవేస్ కానివ్వండి, అది
రైల్వే ఇంప్రూవ్మెంట్స్ కానివ్వండి, స్టేషన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కానివ్వండి, వర్క్షాప్స్ కానివ్వండి, కొనుగోలు వడ్లను కొనుగోలు విషయంలో కానివ్వండి, ఇవాళ ప్రజలకు ఇచ్చే రూపాయి బియ్యమే కానివ్వండి, గ్రామాల్లో జరుగుతున్న పనికి ఆహార పథకం ఎన్ఆర్జీఎస్లో డబ్బులు ఇచ్చేది కూడా కేంద్రమే. ఈ రకంగా గ్రామాల్లో జరుగుతున్న ఏ యాక్టివిటీ వల్ల జరుగుతున్నది అంటే అది కేవలం కేంద్ర సహకారంతో జరుగుతున్నది. మనకి వల్ల ఏ రాష్ట్రానికి వెళ్ళినా లక్షలు ఇల్లు కట్టినారు, ఏ రాష్ట్రంకి వెళ్ళినా 1,00,000, 2 లక్షలు, 3 లక్షలు, లక్షలని చెప్పుకుంటారు కానీ వందల్లో వేలు చెప్పుకోరు. కానీ దుర్మార్గం ఏంటంటే మన ముఖ్యమంత్రి గారు కేంద్రం నుంచి ఆవాస యోజన డబ్బులు తీసుకొని కొద్ది డబుల్ బెడ్రూమ్లు కట్టి అది కేంద్ర ఆవాస యోజన అని చెప్పలేడు, అది నేను కట్టించిన చెప్పుకుంటున్నాడు, కానీ ఇచ్చిన డబ్బులకు లెక్క చెప్తున్నాడు. అక్కడ ఎప్పుడైతే కేంద్రం నుంచి ఇచ్చిన డబ్బులకు లెక్క చెప్తారో, దాని ఏమంటారు యూటిలైజేషన్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తారో, అప్పుడు మట్టుకే మళ్ళీ కేంద్రం రిలీజ్ చేస్తుంది. ఇచ్చిన డబ్బులకు యూటిలైజేషన్ సర్టిఫికేట్ కేంద్రం ఇవ్వద్దు, దాని కేంద్రాన్ని తప్పుపడితే లాభం లేదు. రేపు భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే ఇండ్లు మన రాష్ట్రంలో లక్షల లెక్కలనే కడతాం కానీ వందల వేల లెక్కల్లో కాదని చెప్పలేదు. పార్లమెంట్ ప్రవాస్ యోజన భారతీయ జనతా పార్టీ రామగుండం నియోజకవర్గ అసెంబ్లీ కన్వీనర్ పిడుగు కృష్ణ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ సమావేశంలో భారతీయ జనతా పార్టీ జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యులు డాక్టర్ వివేక్ వెంకటస్వామి, మాజీ ఎమ్మెల్యే, భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర నాయకులు సోమారపు సత్యనారాయణ, దుగ్గ్యాల ప్రదీప్ కుమార్, మూగ జయశ్రీ, జిల్లా అధ్యక్షులు రావుల రాజేందర్, పి మల్లికార్జున్, కె సురేష్, సోమారపు లావణ్య, కార్పొరేటర్లు మందల కిషన్ రెడ్డి, దుబాసి లలిత మల్లేష్, రాపోలు కుసుమకుమారి, బందారపు మల్లికార్జున్ గౌడ్, వడ్డెపల్లి రామచందర్, మిట్టపల్లి సతీష్ కుమార్, చిలుక భారతి, పత్తి సంజీవ్ కుమార్, మాడ నారాయణ రెడ్డి, మంచికట్ల భిక్షపతి తదితరులు పాల్గొన్నారు. కాగా గోదావరికని పట్టణానికి ప్రప్రథమంగా వచ్చిన మత్స్యశాఖ, పాడి పరిశ్రమల శాఖ కేంద్ర మంత్రి పురుషోత్తమ రూపాలను స్థానిక బీజేపీ నాయకులు పూలమాలలు, శాల్వాలతో ఘనంగా సన్మానించారు. జీడీకే 1 and 3 అండ్ 11 క్లైన్ గనిపై సిఐటియు ఫిట్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో గేట్ మీటింగ్లు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన రాష్ట్ర అధ్యక్షులు తుమ్మల రాజారెడ్డి మాట్లాడుతూ 11వ వేతన ఒప్పందం చర్చలు 2 రోజుల నుండి కొనసాగుతున్నాయని, ఈరోజు సాయంత్రం వరకు అగ్రిమెంట్ జరుగుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. అగ్రిమెంటు పూర్తి కాకుండానే కొంతమంది నాయకులు తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తున్నారని, దీనిని కార్మికులు నమ్మవద్దని తెలియజేశారు. రేపు ఎల్లుండి సింగరేణి కాలరీస్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ సిఐటియు 16వ రాష్ట్ర మహాసభలు గోదావరికని కేంద్రంగా నిర్వహిస్తున్నామని, ఈ సందర్భంగా 21న ఆదివారం సాయంత్రం 5 గంటలకు గోదావరికని మెయిన్ చౌరస్తా శ్రామిక భవన్ ఆఫీస్ ముందు పెద్ద ఎత్తున బహిరంగ సభ నిర్వహించడం జరుగుతుందని తెలియజేశారు. ఈ బహిరంగ సభకు సిఐటియు సీనియర్ నాయకులు, యూనియన్ గౌరవాధ్యక్షులు పి రాజారావు, సిఐటియు అఖిల భారత కోశాధికారి ఎం సాయిబాబా, రాష్ట్ర అధ్యక్షులుగా రాజ్రెడ్డి, ప్రధాన కార్యదర్శిగా జేబీసీసీఐ సభ్యులు మంద నరసింహారావు పాల్గొంటున్నారని, పూర్తిస్థాయిలో 11వ వేతన ఒప్పందం, జేబీసీసీఐ వివరాలతో పాటు రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాల వల్ల బొగ్గు పరిశ్రమ సింగరేణి సంస్థ కార్మికుల హక్కుల రక్షణపై మాట్లాడడం జరుగుతుందని, పెద్ద ఎత్తున సింగరేణి పర్మనెంట్ అండ్ కాంట్రాక్ట్ కార్మికులు పాల్గొని బహిరంగ సభను విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. నిన్న ఇవాళ కోల్కతాలో 11వ జేబీసీసీ సమావేశంలో దాదాపు పూర్తిగా ఒప్పందం అయింది. ఒక కార్మిక సంఘాలన్నీ కూడా సంతకాలు చేయడమే మిగిలింది. దురదృష్టవశాత్తు హెచ్ఎంఎస్ నాయకుడు రియాజ్ అహ్మద్ మిగతా కార్మిక సంఘాల మీద నిరాధారమైన ఆరోపణలు చేస్తూ ఉన్నాడు. ఆయనకి ఏమైనా చిత్తశుద్ధి ఉంటే, ఆయన చెప్పినవి నిజమైతే ఖచ్చితంగా సంతకం పెట్టకుండా రావాలి. సంతకాలు పెట్టి వచ్చేసి ఇక్కడ ఇతర కార్మిక సంఘాల మీద ఆరోపణలు చేస్తే దాన్ని ఎవరు సహించరు. ఆయన అనుకున్నట్టు ఏది జరగదు. కార్మికుడికి ₹1 మేలు జరగడం కోసమే మాత్రం సిఐటి చూస్తుంది తప్ప నష్టం చేసేదే ఏ ఒప్పందంలో సిఐటి సంతకం పెట్టదని కార్మిక వర్గం తెలుసు. అందుకే ఆ రియాజ్ అహ్మద్ ఇచ్చిన నిరాధారమైన ఆరోపణల్ని సిఐటి తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉంది.
ఖచ్చితంగా ఈరోజు సాయంత్రం వరకు వేతన ఒప్పందం పూర్తవుతుంది. కార్మికులకు మెరుగైన వేతన ఒప్పందం వస్తుంది. ఒప్పంద వివరాలన్నీ తెలియపరచడం కోసమే డైరెక్ట్గా కలకత్తా నుంచి గోదావరి కనికి ఈరోజు నైట్ ఫ్లైట్లో గోదావరి కనికి కార్మిక సంఘ నాయకులందరూ సిఐటి వేజ్ బోర్డు మెంబర్లు అందరూ రాబోతూ ఉన్నారు. 21 తారీఖు నాడు సాయంత్రం సిఐటి ఆఫీస్ ముందు ఒక గొప్ప బహిరంగ సభ ఏర్పాటు చేసినాం. దాంట్లో కేవలం కార్మిక జీతభత్యాలు ఎంత పెరుగుతాయి, ఎప్పుడు ఇస్తారు, ఏ అలవెన్స్లు ఎప్పుడు పెరిగినాయి అనే దాని మీదనే బహిరంగ సభ ఏర్పాటు చేసినాం. అందుకనే గోదావరికి సంబంధించిన RG 1, 2, 3 శ్రీరాంపూర్ కార్మిక సోదరులందరూ అధిక సంఖ్యలో హాజరై కార్మికులకు సంబంధించిన సమస్యలైనా కూడా నేరుగా క్వశ్చన్ల ద్వారా అడిగి తెలుసుకోవచ్చు. ఖచ్చితంగా ఈ వేతన ఒప్పందం కార్మికులకి మెరుగ్గా ఉంటుందని, ఏరెల్స్ కూడా ఎక్కువనే వస్తాయి అని చెప్పి మేము సేటుగా భావిస్తూ ఉన్నాం. అందుకని రియాజ్ అహ్మద్ చెప్పే మాటలు విని మీరెవరూ ఆందోళన చెందకుండా నేరుగా JBCC సభ్యుల్ని అడిగి తెలుసుకోవాలని చెప్పి ఎక్కువ సంఖ్యలో హాజరవడం ద్వారానే మీకు సమస్యలు అని అర్థమవుతాయి. రేపు ఆదివారం కాబట్టి, ఆదివారం నాడు అందరికి సెలవు కాబట్టి మీరు సాయంత్రం 6 గంటలకి CIT ఆఫీస్ ముందు కార్ల షెడ్ దగ్గర బహిరంగ సభలో మీరు అందరూ పాల్గొనాలని చెప్పి కార్మిక వర్గానికి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. ఈ కార్యక్రమంలో మేదరి సారయ్య, ఆరిపల్లి రాజమౌళి, దాసరి సురేష్, అన్నం శ్రీనివాస్, సాయి కృష్ణ, బొగ్గారం శ్రీనివాసరావు, శివ, గాండ్ల రమేష్, శశి, బాలరాజ్, రామ్ నర్సయ్య తదితరులతో పాటు అధిక సంఖ్యలో కార్మికులు పాల్గొన్నారు. రామగుండం నియోజకవర్గం కార్పొరేషన్ పరిధిలోని గంగపుత్రులకు, బెస్త కులస్తులకు జీవనోపాధిని కల్పించుటకై గోదావరి నది ఒడ్డున పర్యాటక కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని కేంద్ర మంత్రికి వినతి పత్రం సమర్పించారు. కార్పొరేషన్ జనరల్ సెక్రటరీ బంగారు సుభాష్, నియోజకవర్గం అధ్యక్షులు పారిపల్లి రాజలింగం తమ నాయకులతో కలిసి వినతి పత్రాన్ని కేంద్ర మంత్రి పురుషోత్తం రూపాలకు సమర్పించి గోదావరి నది సమీపాన నేషనల్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మరియాన్, గోదావరి ప్రక్కనే ఉన్న విశాలమైన స్థలంలో ఆల్ ఇండియా టూరిజం వారిచే సర్వే చేపించి అనుకూలమైన టూరిజం డెవలప్మెంట్ చేపించాలని, తెప్పోత్సవాలను జాతీయ ఫెస్టివల్గా ప్రకటించాలని, గోదావరి నది ప్రక్కనే ఉన్న శివుని విగ్రహం ప్రక్కనే గంగమ్మ తల్లి దేవాలయాన్ని నిర్మింపు చేయాలని నాయకులు వివరించగా సానుకూలంగా స్పందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో జకినబోయిన కనకయ్య, పెద్దపల్లి ఈశ్వర్, వసంతకుమార్, ఆశాలు, తడబోయిన రాజశేఖర్, పుష్పలత, శాంత తదితరులు పాల్గొన్నారు. గోదావరి ఖనిలో కేంద్ర మంత్రి పురుషోత్తమ రూపాల పర్యటించారు. శుక్రవారం రాత్రి NTPC గెస్ట్ హౌస్కు చేరుకున్న కేంద్ర మంత్రికి స్థానిక బీజేపీ నాయకులు ఘన స్వాగతం పలికారు. NTPC గెస్ట్ హౌస్లో కేంద్ర మంత్రి పురుషోత్తం రూపాలను మాజీ ఎంపీ, బీజేపీ జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యులు డాక్టర్ G. వివేక్ వెంకటస్వామి, రామగుండం మాజీ ఎమ్మెల్యే సోమారపు సత్యనారాయణ మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి షాల్వాలతో సత్కరించారు. గెస్ట్ హౌస్ ఆవరణలో పోలీసుల గౌరవ వందనం స్వీకరించిన అనంతరం NTPC అన్నపూర్ణ కాలనీలోని హిందూ వాహిని నాయకుడు మిట్టపల్లి సతీష్ ఇంట్లో బ్రేక్ఫాస్ట్ చేశారు. అక్కడి నుండి 49వ బూత్ కమిటీ అధ్యక్షుడు శ్రీకాంత్ ఇంట్లో బూత్ లెవెల్ సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. God, General salute, Salaam, Chas. God, Bajo, Chas. विमान सड़क का निरीक्षण के लिए हाजिर है। गार्ड बगाल चल एंट्री करे रहे गार्ड किसान चल Please cooperate.
రఘు మీరు తీసుకున్న జరుగుతుంది ప్లీజ్ जय जय माता भारत माता भारत माता की जय बीजेपी जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद ఈ కార్యక్రమంలో పెద్దపల్లి పార్లమెంటు కన్వీనర్ మల్లికార్జున్, జిల్లా అధ్యక్షులు రావుల రాజేందర్, అసెంబ్లీ కన్వీనర్ పిడుగు కృష్ణ, మహిళా మోర్చా రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యురాలు సోమార్పు లావణ్య, మంచుకట్ల భిక్షపతి, స్థానిక బీజేపీ నాయకులు పాల్గొన్నారు. మేడే సందర్భంగా శ్రమశక్తి అవార్డు అందుకున్న చల్ల రవీందర్ రెడ్డిని రెస్క్యూ సిబ్బంది ఘనంగా సన్మానించారు. ఈ మేరకు ఎటింగ్లన్ కాలనీలోని రెస్క్యూ స్టేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన సన్మానానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన రెస్క్యూ సూపరింటెండెంట్ మాధవరావు చేతుల మీదుగా అవార్డు గ్రహీత చల్ల రవీందర్ రెడ్డిని పూలమాలలు, శాలువాలతో ఘనంగా సన్మానించారు. అలాగే రెస్క్యూ సిబ్బంది కూడా ఘనంగా సన్మానించారు. ఇంకా ఈ కార్యక్రమంలో భాస్కర్ రెడ్డి, తిరుపతి, కిషన్ రావు, లింగారావు, రెస్క్యూ సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి మరిన్ని విశేషాలతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.